जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। आओ उसका अगला सेक्शन अगला पार्ट करिए नोट्स पार्ट 5। इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस तो जोड़ा पहला वीडियो सीगा पार्ट 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we talked about transportation in animals। सो इस वीडियो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ छोटा जिहा वीडियो है बच्चों, वाला ज़्यादा वड्डा नहीं हैगा। We will be talking about the transportation of water, raw materials and the food energy in plants। सो अपनी नोटबुक्स ले लो, पेन ले लो तो जोड़े नोट्स तुहाडे लई सामने पेश किए जा रहे हैं उन्होंने तुसीं नोट कर लेना है। यह लैक्चर छोटा जिहा ही है, यह बहुत वड्डा नहीं हैगा एंड बड़ा सिंपल हैगा। आओ शुरू करिए। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। We know that plant leaves use water and carbon dioxide to prepare food through photosynthesis with the help of sunlight and chlorophyll। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਮੇਕ देयर ओन फूड। दैट इज़ वाई वी कॉल दैम ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, हुण ਇਹ ਕੱਲੀ એનર્ਜੀ ਫੂਡ ਹੈ ਪਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀ ਅਦਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੀਡਡ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਨ ਅਪ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫॉर ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਚੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ and other minerals needed for growth। so ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। so plants absorb water and minerals by the roots। so roots ਵਿੱਚੋਂ, roots ਦੇ through from the soil they take nitrogen, phosphorus and other minerals, and from sunlight, with the help of sunlight and chlorophyll with carbon dioxide and water they synthesize the food। ठीक है, आगे चलिए। Both the food prepared by leaves and the water and minerals taken up by roots have to be transported to each and every part of the plant। ਹੁਣ food ਤੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ leaves ਦੇ ਵਿੱਚ। so leaves are like food factories, ਪਰ ਜਿਹੜਾ food ਹੈਗਾ it has to go to every part of the plant। इसी तरह ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ वो रूट्स ने लिया, तो रूट्स ਤੋਂ ਹੁਣ सारा पानी या मिनरल्स, डिजॉल्व्ड मिनरल्स, दे हैव टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्री आल्सो, एवरी पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड तो एनर्जी मिलती है, एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हर सेल को एनर्जी चाहिए, फूड मिलेगा ताई एनर्जी मिलेगी। सो दैट फूड हैज़ टू बी कैरिड। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसिस। सारे ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ वो इस एनर्जी ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਸ ਫੂਡ ਮਸਟ ਰੀਚ ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਫੂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੀਚਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਗੈਟਸ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ वो भी मिलने चाहिए ने। ठीक है, सो plant and nutrients are coming from soil through the roots and food is being prepared by the green parts, the leaves। ठीक है, now ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲੀਵਸ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਟੇਕਨ ਅਪ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਆਰਗਨਸ। ਸੋਇਲ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਆਰਗਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਰੂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਆਰਗਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਆਰਗਨਸ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਆਰਗਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਲੀਵਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਥੱਲੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਇਲ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਰੂਟਸ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
distances are small, then the energy, which is the food, and raw materials, which is water and nutrients from the soil, they can easily diffuse to all parts of the body। बड़ा सिंपल है बच्चों कि अगर वो पेड़ ज़्यादा ਉੱਚਾ नहीं हैगा, प्लांट छोटा ही हैगा, ਤੇ એનર્ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਹਾਈਟ, plant is of small height। ठीक है, but in case of large distances, because of plant body design, अगर plant बहुत ਵੱਡਾ ਹੈ, फैलिया होया है sideways also ਤੇ बड़ी ਉੱਚੀ height है, then diffusion processes will not be sufficient to provide raw material in leaves, raw material ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾਣਾ in leaves, and energy in roots। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ raw material ਪਾਣੀ ਮਿਨਰਲਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, then diffusion process will not be sufficient to carry out this transportation because of the increased distance। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਪੇੜ ਹੈਗਾ, ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, then diffusion process is not sufficient to carry out this transportation। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ A proper system of transportation is thus essential in such situations। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੋਰ, ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਡਲਿੰਗ, ਫਿਰ ਸੈਪਲਿੰਗ, ਫਿਰ ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। So plants are stationary. It means they do not need any energy for activities. They don't walk, they don't run around for food, they don't do any work। एक जगह खड़े रहते हैं। And their bodies have a large proportion of dead cells in many tissues। ते plants ਵਿੱਚ बड़े सारे dead cells भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, therefore their energy needs are low। ਇੱਕ ਤੇ they are stationary, they don't move around, ਉਹਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ large proportion of their bodies are consisting of dead cells। ਸੋ dead cells ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ their energy needs are low, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। and they can manage with relatively slow transport systems। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫੂਡ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ they can manage with the slow transport systems because their energy requirements are very low। and why they are low? Because their bodies consist of large amount of dead cells and they do not move। ठीक है, however transport systems may have to work over quite large distances in very tall trees। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਮ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ this transport system has to work over very large distances। ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, against gravity they have to work। ਠੀਕ ਹੈ, so plant transport systems have two independent conducting pathways। conducting मैंने बच्चों की होगा, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇ ਦੈਟ ਕੰਡਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਪੰਪ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਰਿਪੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਪਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸਲਸ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਫੂਡ। ਸੋ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਫੂਡ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੂਡ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਮੈਨੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੂ ਮੂਵ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰਸ ਫਰੋਮ ਲੀਵਸ, ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦ ਲੀਵਸ ਐਂਡ raw materials from the
ਰੂਟਸ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਮਿਨਰਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪਾਥਵੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਬੱਚੋ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਨ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਈਲਮ, which moves water and minerals from the soil, and the other is phloem। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਤੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਟ ਮੂਵਸ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਫਲੋਇਮ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਐਨਰਜੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੀਵਸ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ conducting system ne, and they both work independently. Xylem and phloem both are complex conducting vascular tissues। Conducting means ਇਹਨਾਂ ਦੇ through ਕੋਈ ਚੀਜ਼ conduct ਕਰਦੀ ਹੈ, travel ਕਰਦੀ ਹੈ। Vascular means consisting of vessels, pipes, ठीक है। Vascular ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ consisting of vessels। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। xylem ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। tracheids and vessels are tubular structures। tubular means like tubes, ਜਿੱਦਾਂ tube ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। this allows them to transport water and minerals vertically। vertically means ਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਚ, vertical ਖੜਾ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ straight, vertically upward। the parenchyma stores food। parenchyma food ਨੂੰ store ਕਰਦਾ ਹੈ। and xylem fibers are mainly supportive in function। xylem fibers ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੋਦਰ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਊਟ ਫॉर ਮੈਡੀਕਲ ਇਨ ਯੂਰ 11th ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਫਲੋਇਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਲੋਇਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸੀਵ ਸੈਲਸ, ਛਾਨਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੀਵ ਸੈਲਸ, ਸੀਵ ਟਿਊਬਸ, phloem parenchyma and companion cells and phloem fibers। sieve tubes are tubular cells, ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, with perforated walls। perforated means ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। perforated means with holes। phloem transports food from leaves to the other parts of the plant except phloem fibers। other phloem cells are living cells। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ phloem fibers ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they also like support only, they are dead cells। so except the phloem fiber, other phloem cells are living cells, but phloem fibers are dead cells, ठीक है। and this is the I mean more than enough brief information about xylem and phloem। ਹੁਣ देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किमें ਹੁੰਦਾ है। in xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, क्योंकि water has to go from the roots to the upper part of the tree। so in xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ xylem tissue ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ stems ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈਗਾ, leaves ਪੱਤੀਆਂ, they are interconnected। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ xylem tissue of root is connected to the xylem tissues of stems and leaves। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ vessels ਹੈਗੇ ਨੇ, tracheids ਹੈਗੇ ਨੇ, they are all interconnected with each other so that the water can be easily conducted through them। so at the roots, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? at the roots, cells in contact with the soil actively take up ions ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, creating an ion concentration difference between the root and the soil। soil ਵਿੱਚੋਂ ions ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਟਰੈਵਲਸ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਫਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵਾਟਰ ਮੂਵਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਇਲ ਇਨਟੂ ਦੀ ਰੂਟ xylem ਇਨ ਅ ਸਟੇਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਟੇਕ ਅਪ ਦੀ ਆਇਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਇਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਨ ਆਇਨਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪੁਲਡ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ stage, water moves from the soil into the root xylem because of the ionic difference in the concentration। ठीक है, आओ आगे चलिए। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, this creates a column of water that is steadily pushed upward। ਇਹਨਾਂ column ਬਣ ਜਾਂਦਾ, capillary action ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, however this pressure alone is not enough to transport water over the heights seen in plants। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਗੋ ਓਨਲੀ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਇੰਪਲੋਏ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੂਵ ਵਾਟਰ into the xylem upwards to the highest points of the plant। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਓ what is transpiration। transpiration ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ loss of water into the air from the leaves through the pores stomata। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਿਊਮ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰॉ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that also helps the water moving upwards। So plants employ transpiration to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant। जिस लीफ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪੱਤੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਿਊਮ, ਤੇ ਸਕਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਟ ਸਕਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦੀ xylem ਅਪਵਰਡਸ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਬਾਈ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦੀ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਨ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਬਾਈ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਮੀਨਸ ਦੀ ਪੋਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ, ਸਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਿਊਮ, ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦੀ xylem ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇੜ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਥਰੂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟਸ ਟੇਕ ਅਪ ਦੀ ਆਇਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਇਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰੂਟਸ ਇਨਟੂ ਇਟਸੈਲਫ, ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਵਾਟਰ ਕਾਲਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, loss of water through vaporization through the stomata creates a suction effect which causes the water to be pulled upwards। ठीक है, so this is how the water is transported। So transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves। so transpiration ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਏ ਲਾਸ ਆਫ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿੱਲੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਂਬੀਐਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਐਟ ਨਾਈਟ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਲੀਵਸ ਕਲੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in the movement of water in the xylem, because in the day the stomata are open। ਦਿਨੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਰੂਟ ਦਾ, which is because of the difference in the concentration of ions, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਵਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਲੀਵਸ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ। ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸੋਲਿਊਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੋਇਮ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਲੋਇਮ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਫੂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਫਲੋਇਮ, ਬਟ ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਫਲੋਇਮ ਆਲਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, these substances are delivered to the storage organs of roots। storage organ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, fruits and seeds and to growing organs। ਇਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ substances delivered ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ by phloem tissues। ਠੀਕ ਹੈ, storage organs of roots, fruits, fruit seeds and the growing organs। The translocation utilizes energy and occurs in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both upwards and downwards। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੀਵਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪੂਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ, ਗਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲੋਇਮ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਦੇ ਵਰਕ ਬੋਥ ਅਪਵਰਡਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਵਰਡਸ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਰਕਸ ਓਨਲੀ ਅਪਵਰਡਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਲੋਇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਲੋਇਮ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸੀਵ ਟਿਊਬਸ, ਸੀਵ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਸ ਐਨਰਜੀ। ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈ, in this energy is utilized, and this translocation occurs in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, and it happens, translocation is both upwards and downwards। आगे चलिए। ओके, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। this is the last, and with this we will finish the transportation in plants। material like sucrose, sucrose is a kind of sugar, मतलब कि source of energy। material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। ATP ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ATP is adenosine triphosphate। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਲਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ठीक है. So into phloem using energy from ATP, which stands for adenosine triphosphate. This increases the osmotic pressure of the tissue. ਹੁਣ ਬੱਚੋ osmotic pressure ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ. Osmotic pressure ਜੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ briefly ਦੱਸ ਦਵਾਂ, osmotic pressure is that pressure which is exerted on a solution to prevent the osmosis. मतलब कि ਹੁਣ osmosis नहीं हो रहा, पर ਜੇ osmotic pressure increase हो जाएगा, so it means osmosis will now take place with the existing conditions. So this increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. पहले पानी नहीं जा रहा सीगा because osmotic pressure was less. ਹੁਣ osmotic pressure ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ osmotic pressure ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ osmosis ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. So the water starts moving into it. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. ਹੁਣ ਇੱਥੇ pressure ਵੱਧ ਗਿਆ. So we know that the things move from high pressure to low pressure. Wind भी है. Wind is also the movement of air from high pressure to low pressure. So इसी तरह this pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. मतलब कि ਜਿਹੜਾ less pressure वाला area tissue ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ material ਹੈ move ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. This is how the things move within a tissues. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ plant ਦੀ ਜਿੱਥੇ need ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ material ਜਿਹੜਾ ਹੈ move ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ. For example, in the spring, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, growing season ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, in the spring sugar stored in root or stem, root ਮੈਨੇ ਜੜ, stem ਮੈਨੇ ਤਣਾ, tissue would be transported to the buds. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੋਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ spring season ਆ ਗਿਆ, ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਰਡਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਨੀਡ એનર્ਜੀ ਟੂ ਗਰੋ. ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਨ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦੀ ਬਰਡਸ so that they can flower and they can bloom, and this is done by ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ phloem tissue. So ਬੱਚਿਓ, this was a very brief ਮਤਲਬ ਕਿ write up, or you can say a brief sankhep introduction, or you can say information about the transportation of energy and water and the dissolved nutrients in water, in plants. So with this we come to the end of this section. ਹੁਣ ਇਸ chapter ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ section ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, that is excretion. We will cover that in notes part 6, and with part 6 we will come to the end of this chapter named life processes. So ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬੱਚਿਓ. So I hope this video was useful to you in understanding the transportation processes in plants. So goodbye till the next video. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਰੱਬ ਰਾਖਾ. Thank you very much. God bless you all.